Hello students, last period we have to see the congruency of triangle and some test we have to see, that is test of congruency. So that is 4 tests we have to see in the last period. So they are ASA test, SAS test, then SSS test, and last important test is hypotenuse side test. So using that we have to see the next practice set 3.2. So there are some easy problems are given. So in that we have to see the first, that is some information are given in the figure, and using that figure we have to say only by which test these two triangles are congruent. So I have to read the first example as, in each of the examples given below a pair of triangles is shown, that is ABC and PQR. These two triangles are given in first example. Equal parts of triangles in each pair आर मार्क्ड विथ द सेम साइन. म्हणजे सारखे जे बाजू आहेत किंवा अँगल्स असतील ते आपल्याला त्या एका अशा विशिष्ट चिन्हाने दर्शवलेले आहेत. म्हणजे आता इथं ए बी ही पी क्यूशी एकरूप आहे, तर ही सिंगल लाईनने दर्शवलेली आहे. याचा अर्थ सेग ए बी इज कॉन्ग्रुएंट टू सेग पी क्यू, असं प्रत्येकाचं लक्षात घ्यायचं. Observe the figures and state the test by which the triangles in each pair are congruent. तर आकृती पाहायची आणि फक्त आपल्याला इथं काय लिहायचं आहे की ते दोन त्रिकोण कोणत्या कसोटीने एकरूप आहेत. सो फॉर विच टेस्ट दीज टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट वी हॅव टू से ओनली बाय ऑब्झर्विंग द फिगर. फक्त आकृत्या पाहायच्या, सारख्या खुणा कोणत्या दिल्यात ते बघायच्या आणि टेस्ट कोणती वापरली आहे जेणेकरून हे दोन त्रिकोण काय होतील, एकरूप होतील. फक्त एक लक्षात घ्यायचं की साईड असो किंवा टेस्ट असो वाचताना ते कसं असलं पाहिजे, कंटिन्युअस असलं पाहिजे. आता उदाहरणार्थ इथली बाजू इथली बाजू इथली बाजू असं कंटिन्युअस 3 बाजू, किंवा समजा इथे एक कोन असेल, ही बाजू असेल तर इथला लगतचाच कोन विचारात घ्यायचा, किंवा ही बाजू आहे, हा कोन आहे, ही बाजू आहे, असं कंटिन्युअसली विचारात घ्यायचं. फक्त एवढं लक्षात घ्या. ओके. सो सी इन फर्स्ट क्वेश्चन देर इज 4 sub questions are given. So out of that 4 I have to told here only 2 questions here. About 2 questions we have to solve yourself as a homework. तर त्यातलं पहिलं बघूया. तर ABC आणि PQR हे दोन त्रिकोण दिलेत. आपल्याला आकृती पाहिल्या लगेच लक्षात येतं की इथं तिन्ही बाजूंवरती सारख्या खुणा केलेल्या आहेत. बरोबर आहे. म्हणजे इथं नक्कीच कोणती टेस्ट वापरली असेल तर साईड 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 म्हणजेच यस 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 टेस्ट इथं वापरली असेल. आणि मग इथं डायरेक्ट तुम्ही लिहू शकता ह्या डॅश डॅशच्या जागी यस 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 टेस्ट. ओके, एवढं सोपं आहे. त्यानंतर यातलं दुसरं आणि तिसरं उदाहरण हे तुम्ही स्वतः करा ॲज अ होमवर्क कंटिन्युअसली. देन फोर्थ एक्झाम्पल इज गिवन दॅट if you observe this figure, so these all, that is first and second triangles, they are which type of triangles? So they are right angled triangles. Okay, and last period we have to see that if there is a right angle triangles are given, then 99% there we have to use a hypotenuse side test. Then see this angle, their opposite side ln is hypotenuse here. So this triangle here PTR, so triangle T is 90, so their opposite side that is PR, so it is hypotenuse. So these two are shown in same sign. Then one of the perpendicular side are also congruent, that is LM, and here PT we have to given. So directly we have to say that here which test is applicable, hypotenuse side test. So write like this, hypotenuse side test. So second and third you have to solve yourself. So in this way the first example is complete here. Then here we have to, some 2 lines are important to discuss here. If we show the 2 triangles are congruent, आपण दोन त्रिकोण एकरूप दाखवले. समजा हे दोन त्रिकोण मी यस ए यस टेस्टने काय होतात, कॉन्ग्रुएंट होतात. सो दीज 2 triangles are congruent. Suppose the triangles are ABC and suppose PQR. So triangle ABC congruent triangle PQR by SA yes test. Okay, then we have to sometimes ask what are their remaining parts or remaining segments or angles we have to show the congruent also. मग आपण इथं 6 पैकी 3 चा विचार केला आहे. मग राहिलेले 3 जर आपल्याला दाखवायचे असतील तर समजा आता मला ही आता 2 बाजू वापरल्यात, एक साइड राहिली. सो वी हॅव टू शो दॅट सेग AC congruent सेग PR.
मग आता ह्याला रिझन काय द्यायचा, तर ह्याला रिझन देताना दीज आर द साइड्स, triangles are congruent, so we have to write here corresponding sides of congruent triangles. ओके, तर आता एवढं मोठं कारण द्यायच्या ऐवजी करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, सो इन शॉर्ट इट इज रिटन ॲज CSCT. सी इथला घ्यायचा, एस इथला घ्यायचा, सी इथला घ्यायचा आणि टी इथला घ्यायचा, CSCT. हे एक महत्त्वाची नोट म्हणून लक्षात घ्या. तर करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, हे दोन ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट दाखवल्यानंतर राहिलेले जे घटक असतात त्याचे ते आपल्याला जर एकरूप दाखवा असं जर प्रश्न आला तर तुम्हाला रिझन देताना, समजा तुम्ही साइड्स दोघांच्या करस्पॉन्डिंग दाखवताय कॉन्ग्रुएंट, तर तुम्हाला करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल हे रिझन लिहावं लागतं. पण हे एवढं मोठं लिहिण्याच्या ऐवजी तुम्ही CSCT लिहिलं तरी चालतं. त्यानंतर आता हे दोन अँगल राहिलेत. So angle A congruent angle P and angle C congruent angle R. So these two are also corresponding angles of that particular triangles. So we have to write that corresponding angles of congruent triangles. Okay, तर ह्या अँगलच्या संदर्भात करस्पॉन्डिंग अँगल्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, साइडच्या संदर्भात करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल. परत आता एवढं मोठं लिहिण्याच्या ऐवजी तुम्हाला परत शॉर्टमध्ये काय लिहितात, CACT, दॅट इज करस्पॉन्डिंग अँगल्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल. तर ह्या दोन भाग सांगण्यासाठी मी एक उदाहरण तुम्हाला इथं घेतलेलं आहे. तर याचाच आधार आता या पुढील उदाहरणामध्ये आपल्याला घ्यायचा आहे. परत लक्षात घ्या, करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स आर रिटन ॲज CSCT अँड करस्पॉन्डिंग अँगल्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स आर रिटन ॲज CACT. बरोबर. एकरूप त्रिकोणांचे संगत बाजू आणि एकरूप त्रिकोणाचे संगत कोन. मराठीमध्ये मात्र तुम्हाला पूर्ण लिहावं लागेल, एकरूप त्रिकोणाच्या संगत बाजू, एकरूप त्रिकोणाचे संगत कोन असं मराठीत लिहावं लागेल. इंग्रजीमध्ये मात्र थोडं एक्सक्यूज आहे, वी हॅव टू राईट CSCT अँड CACT. ओके, लक्षात. तर हे लक्षात घ्यायच्यावर देन वी सी द सेकंड एक्झाम्पल ऑफ प्रॅक्टिस सेट 3.2. सो इन दॅट ऑल्सो वी हॅव टू गिवन 2 activities. So out of that 2 activities we have to see second activity here. So second activity is that, so observe the information shown in pairs of triangles given below. म्हणजे खाली आपल्याला आकृत्या दिलेल्या आहेत ते पहा आणि त्याच्यामधील माहिती व्यवस्थित काळजीपूर्वक पहा असं म्हटलेलं आहे. स्टेट द टेस्ट बाय विच द 2 triangles आर कॉन्ग्रुएंट. तर ते दोन त्रिकोण कोणत्या टेस्टने एकरूप होतात ते सांगा. राईट द रिमेनिंग कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स ऑफ द ट्रायंगल्स. तर उरलेल्या भागांची सुद्धा कॉन्ग्रुएंट माहिती द्या म्हटलं आहे. म्हणजे जे काही 3 भाग राहतात ते कॉन्ग्रुएंट दाखवायचं म्हटलं आहे. तर आता हा ॲक्टिव्हिटी बेस्ड क्वेश्चन आहे. तर असाच परीक्षेत येतो आणि अशा 2-3 तुम्हाला ठिकाणी गाळलेल्या जागा भरा, टाईप 2 किंवा 3 मार्काला हा प्रश्न येतो. आता इथं 4 गाळलेल्या जागा येतात म्हणजे तुम्हाला अर्धा मार्क प्रत्येक ठिकाणी विचारला जाऊ शकतो. तर यातलं पहिलं जे उदाहरण आहे ते तुम्ही स्वतः सोडवा ॲज अ होमवर्क म्हणून. दुसऱ्या उदाहरणामध्ये पहा, तर इन्फॉर्मेशन गिवन इन फिगर काढा अशी आणि त्यातली माहिती बघा. तर 2 त्रिकोण कोणते बघा. त्रिकोण घेताना सुद्धा काळजीपूर्वक घ्यायचं. पहिला त्रिकोण ज्या पद्धतीने घेतलेला आहे आपण त्याच पद्धतीने दुसरा त्रिकोण विचारात घ्यायचा. आता इथं बघा, ट्रायंगल PTQ आहे, PTQ आणि STR म्हणजे ही PT जी बाजू आहे त्याच्या कंटिन्युअस असलेली बाजूच विचारात घ्यायची, RTS घ्यायचं नाही कधी. PTQ म्हणजे ही लहान बाजू आहे तर दुसरा त्रिकोण सुद्धा असा लहान बाजूकडूनच गेला पाहिजे. तुम्ही जर इकडं RTS घ्याल तर मग थोडीशी गडबड होऊ शकते, बाजू बरोबर कॉन्ग्रुएंट बाजू येत नाहीत. त्यामुळं PT बाजू घेतली तर त्याची अपोजिट जी साईड असते तीच बाजू दुसऱ्या त्रिकोणाच्या संदर्भात घ्यायची. सो PTQ अँड STR, these 2 triangles are given PTQ STR. So in that sec PT congruent sec ST ह्या खुणाने दाखवले बघा, sec PT congruent sec ST. Then angle PTQ congruent angle STR. आता हा PTQ आणि STR, so these are vertically opposite angles. So they are not shown in figure but we have to take yourself.
तर हे दोन कोण जे आहेत ते कसले आहेत, विरुद्ध कोण आहेत, ते इथं लिहिलेले आहेत त्यांनी, वर्टिकली अपोजिट अँगल्स, विरुद्ध कोण. त्यानंतर तिसरा भाग दिला आहे सेक टी क्यू कॉन्ग्रंट सेग टी आर. तर हा टी क्यू आणि टी आर, सो दीज टू साइड्स ऑफ दॅट टू पर्टिक्युलर ट्रायंगल्स आर ऑल्सो कॉन्ग्रंट. मग बघा आता यस ए यस यस ए यस यस ए यस म्हणजे कंटिन्युअसली साइड अँगल साइड, म्हणजे आपली टेस्ट कोणती बसते, यस ए यस. सो दीज टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रंट बाय यस ए यस टेस्ट, असं इथं लिहायचं. अर्धा मार्क मिळून जातो लगेच तुम्हाला. ओके. देन आता हा झालं दोन त्रिकोण कॉन्ग्रंट. आता त्यांनी पुढे काय म्हटलंय, वी हॅव टू राईट द रिमेनिंग पार्ट्स ऑफ दॅट कॉन्ग्रंट ट्रायंगल्स, ते सुद्धा इथं लिहायचं आहे. मग आता टी पी क्यू, आता ह्या टी पी क्यूशी कॉन्ग्रंट असणारा कोणता अँगल असेल बघा दुसऱ्या त्रिकोणाचा, तर टी पी क्यू असं म्हटलंय. आता टी पी क्यू म्हणजे लहान बाजूकडे गेलाय, मग आपण सुद्धा तसंच लिहिताना लहान बाजूकडे जायचं, टी एस आर. ओके. सो वी हॅव टू राईट हिअर अँगल टी एस आर. ओके, टी एस आर. देन नेक्स्ट टी अँगल टी आर एस वी हॅव टू गिवन टी आर एस. मग इकडच्यासाठी कोणता येईल, टी क्यू पी, टी आर एस टी क्यू पी. सो हिअर राईट अँगल टी क्यू पी. बरोबर आहे. टी आर एस, टी त्या मोठ्या बाजूकडून परत इकडं आलाय असा, मग आपण पण याची अपोजिट बाजू घ्यायची, टी क्यू पी. सो यात राईट हिअर टी क्यू पी. आता हे दोन्ही अँगल आहेत, मी मगाशी म्हटलं होतं, मग ह्याला रिझन देताना काय दिले बघा, सी ए सी टी, करस्पॉन्डिंग अँगल्स ऑफ कॉन्ग्रंट ट्रायंगल्स. ओके. देन वन ऑफ द साइड इज ऑल्सो कॉन्ग्रंट, सो दिस पी क्यू. मग इकडची कोणती येईल, आता आपलं ट्रायंगलचं नाव बघा, आता इथं सुद्धा बघता येईल आपल्याला पी क्यू आहे, म्हणजे इथं काय लिहायचं, एस आर. सो यात राईट हिअर सेग एस आर. So in this way we have to fill in that boxes by using that figure, those we have to given in the question. तर अशा रीतीने ॲक्टिव्हिटी पूर्ण करायची. मग यातला पहिला जो भाग आहे ॲक्टिव्हिटीचा, पहिलं गणित ते तुम्ही स्वतः सोडवा. त्यानंतर तिसरा क्वेश्चन बघूया आपण. So third question is I have to read only here and figure we have to draw here only. So from the information shown in the figure, आकृतीमध्ये आपल्याला जे काय माहिती दिली आहे ती पहा. State the test assuring ASSURING, म्हणजे जी काही टेस्ट तिथं ॲप्लिकेबल आहे ती लिहा म्हटलं आहे. अश्युरिंग द कॉन्ग्रन्स ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अँड ट्रायंगल पी क्यू आर, ते दोन त्रिकोण कॉन्ग्रंट होण्यासाठी कोणती टेस्ट उपयोगी पडते ते लिहा. अँड राईट द रिमेनिंग कॉन्ग्रंट पार्ट्स ऑफ द ट्रायंगल्स. म्हणजे आता तुम्हाला एवढं उत्तर लिहायचं आहे आकृतीवरून त्या, बरोबर आहे. तर गणित वाचलंय मी. सो वी हॅव टू ड्रॉ द फिगर हिअर. सो देर आर राईट अँगल ट्रायंगल्स वी हॅव टू गिवन. Two right angled triangles are there. So draw right angled triangles. Generally, if the right angled triangles are given, then there is hypotenuse side test is used. So there is a right angled triangle. So in the figure ABC, the नाव बघा. सो हिअर वी हॅव टू राईट ए बी सी अँड पी क्यू आर, पी क्यू आर. देन साइड्स वी हॅव टू गिवन these two sides and these hypotenuse. Okay, so name will be here A, here B we have to given, but P, Q, R we have to write like this. So A, B, C also we have to write this. So what are the names of triangles? तर काही वेळेस आकृतीमध्ये नावं त्रिकोणांची देतात किंवा प्रश्नामध्ये नावं देतात, पण काही वेळेस देत नाहीत. त्यावेळेस आपल्याला स्वतः ती ट्रायंगलची नावं निवडावी लागतात. तर इथं तुम्हाला दिलेले ट्रायंगल ए बी सी अँड ट्रायंगल पी क्यू आर. सो राईट इन ट्रायंगल ए बी सी अँड ट्रायंगल पी क्यू आर. आता जी इन्फॉर्मेशन आहे, इथे एक लक्षात आणखीन एक घेतलं पाहिजे, तर हे कोणते त्रिकोण आहेत, तर काटकोन त्रिकोण आहेत. तर इथं राईट अँगल ट्रायंगल शब्द पाहिजे. इन राईट अँगल्ड ट्रायंगल असं म्हणा, ए बी सी अँड ट्रायंगल पी क्यू आर. आता हा राईट अँगल ट्रायंगल शब्द असल्यामुळे ते 90-90 जे दोन कोण आहेत ते नाही लिहिलं तरी चालतं आहे.
So write first seg AB congruent seg PQ. So this is given in figure. हे आपल्याला आकृतीमध्ये दिलेलं आहे. आता हा AC जो आहे तो या ट्रायंगल ABCच्या अँगल B समोरची बाजू आहे, म्हणजे ह्याला आपण काय म्हणणार? सो इट इज अ हायपोटेनस. सो द वर्ड हायपोटेनस युज्ड हिअर. हायपोटेनसला आपण हायपो लिहिलं तरी चालतं. सो हायपोटेनस AC कॉन्ग्रंट हायपोटेनस PR. So this is also given, and here only two parts we have to show are given in figure and we have to write here. Then directly we have to use which test? तर इथं कर्णभुजा कसोटी बसते. तर डायरेक्ट लिहून टाका. Therefore triangle ABC congruent triangle PQR. So write reason hypotenuse side test. ओके, हायपोटेनस साइड. आता आपल्याला पुढे असं म्हटलं आणखीन, सो वी हॅव टू राईट द रिमेनिंग कॉन्ग्रंट पार्ट्स ऑफ ट्रायंगल. तर ते सुद्धा दाखवूया. सो हिअर राईट रिमेनिंग कॉन्ग्रंट पार्ट्स. रिमेनिंग कॉन्ग्रंट पार्ट्स आता तीन कोणते राहिलेत बघा. तर ही एक साईड राहिली आहे BC कॉन्ग्रंट QR. सो राईट हिअर seg BC congruent seg QR. So what is the reason? CSCT, corresponding sides of congruent triangle, and A angle च्या संदर्भात angle A congruent angle P and angle C congruent angle R. So these for two we have to write CACT. So in this way we have to show the remaining congruent parts of that two particular triangles, and first we have to show that these two triangles are congruent. Then we have to see the fourth example. In fourth example there is a combination of two triangles. आता इथं जसे सेपरेट दोन ट्रायंगल दिले होते तसे चौथ्या गणितामध्ये मात्र दिलेले नाहीत. तर तिथं आपल्याला एकत्र ट्रायंगल दिले होते. आता तिथं आपल्याला ट्रायंगलची नावं दिलेली असल्यामुळे सोपं आहे, पण काही काही वेळेस देत नाहीत त्यावेळेस आपल्याला ते स्वतः लिहावं लागतं. तर मी पहिल्यांदा आकृती काढतो, त्यानंतर आपण गणित वाचूया. So like that figure is given. So names are L, M, N, P. And this side is congruent to this side. This side is congruent to this side. आता इथं दोनच घटक कॉन्ग्रुएंट दिलेत बघा. आता तिसरा घटक कसं शोधायचा बघूया. तर आकृती काढली असेल तर पहा. As shown in following figure, in triangle LMN and triangle PNM. बघा LMN and PNM. बघा ट्रायंगलचे नाव मोठ्या बाजूकडून या बेसकडे आलाय, इकडच्या मोठ्या बाजूकडून हा बेसकडे आलेला आहे. LM congruent PN. LM congruent PN. One side is congruent we have to given, and LN equal to PM. LN equal to PM. असे दोन घटक आपल्याला फक्त एकरूप दिलेले आहेत. राईट द टेस्ट विच अश्युअर्स द कॉन्ग्रन्स. म्हणजे त्रिकोण एकरूप होण्यासाठी कोणती टेस्ट उपयुक्त आहे. अँड राईट देअर रिमेनिंग पार्ट्स ऑल्सो. तर आकृती काढल्यानंतर खाली लिहा इन ट्रायंगल LMN and triangle PNM here. Okay, so write those information we have to given. Seg LM congruent seg PN given म्हणा. त्यानंतर seg LN congruent seg PM, this is also given. तर दोन घटक दिले आपण झाले. आता तिसरा घटक कसा शोधायचा. तर अँगलचा तर काही संदर्भ नाहीये, पण नाव नीट वाचा आपण. LMN म्हणजे ही MN बाजू आली तिथं, बरोबर आहे. आणि इकडून वाचताना सुद्धा PNM परत MN बाजू येते. म्हणजे ह्या दोन्ही त्रिकोणामध्ये MN ही काय आहे, कॉमन साईड आहे, बरोबर आहे. तर ते तिसरा घटक त्या ठिकाणी आपण घ्यायचा. सो राईट सेग MN कॉन्ग्रंट सेग NM लिहा किंवा MN लिहा, कोणताही लिहा. आणि रिझन मात्र द्यायचं इथं कॉमन साईड. कॉमन साईड.
आणि मग 3 बाजूच आल्या बघा, म्हणजे टेस्ट कोणती झाली मग, यस 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 टेस्ट. सो देअरफॉर ट्रायंगल LMN कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल PNM यस 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 टेस्ट. आता आपल्याला काय लिहायचं आहे, रिमेनिंग कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स लिहायचे. रिमेनिंग कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स. मग आता तिन्ही बाजू गेल्यानंतर राहिलं काय हो, तिन्ही अँगल्स राहिले, तर मग सरळ लिहून टाका मग, अँगल L कॉन्ग्रुएंट अँगल P, अँगल M कॉन्ग्रुएंट अँगल N and angle N congruent angle M. So all these are nothing but CACT, corresponding angles of congruent triangles. So this is the 4th example. So similarly we can see the 5th example, in that the two sides are congruent. So this should be generally we have to see here. मी फक्त तुम्हाला त्याच्याबद्दल माहिती सांगतो, बाकीचं तुम्ही स्वतः ॲज अ होमवर्क पूर्ण करा. 4थ्या गणितामध्ये या पद्धतीने आकृती आहे. सो दिस इज द 5th example. So like that. So this side is congruent to this side. These two sides, I think these sides. So names will be A, B, C, D, like that. A, B, C, D. So there are two triangles we have to give, one triangle ABD and triangle CBD. ABD, CBD. So this is one triangle and this is another triangle. Okay, ABD and CBD. So how to write this AB congruent CB, this AD congruent CD. Okay, so these two sides we have to give one. Again here BD is common. This BD is a common side for two triangles. Same here. We have by using SSS test. These two triangles are congruent. That is triangle ABD congruent triangle CBD. Triangle ABD congruent triangle CBD. Which test? Yes test. ओके. आणि रिमेनिंग पार्ट काय राहिले हो, अँगल ए कॉन्ग्रुएंट अँगल सी. आता इथं बी म्हणता येणार नाही आपल्याला, आता इथं फुल नाव लिहावं लागेल. अँगल BAD कॉन्ग्रुएंट अँगल BCD, अँगल ABD कॉन्ग्रुएंट अँगल CBD, अँगल ADB कॉन्ग्रुएंट अँगल CDB. पूर्ण नाव लिहावं लागतील. आता तुम्हाला इथं BD असं कॉमन म्हणता येणार नाही, कारण इथं 2 भाग झालेत कोणांचे. त्यामुळे या ठिकाणी अशा वेळेस तुम्हाला काय करावं लागेल, पूर्ण कोणांची नावं लिहावी लागतील. मग आता फक्त एक लिहिण्याच्या ऐवजी मग आपण काय करूया, असे तिन्ही नावं इथं खाली काय करा तुम्ही कॉन्ग्रुएंट दाखवा. अँगल BAD कॉन्ग्रुएंट अँगल BCD, अँगल ABD कॉन्ग्रुएंट अँगल CBD अँड अँगल ADB कॉन्ग्रुएंट अँगल CDB. अशी नावं द्या आणि सगळ्याला कॉमन करून CACT हे त्याचं रिझन द्या. देन वी सी लास्ट 6th एक्झाम्पल ऑफ दिस प्रॅक्टिस सेट 3.2. So what is given? So in figure we have to given that two angles are congruent. So first we have to draw the figure here. So like that. Then we have to given the two sides like that. We have to draw here, and in that angle P congruent angle R. So first we have to write the name PQRST. So this is PQRST. So this P angle is congruent to R. We have to give one. Then sec PQ congruent sec RQ. So this full PQ is congruent to this RQ. So here two parts of that set. So this can be not shown here. So only triangles we have to show here. तर हा PQ आणि हा RQ तुम्हाला काय दिलेला आहे, कॉन्ग्रुएंट दिलेला आहे. तर बघा आकृतीमध्ये काय म्हटलेलं आहे, इन फिगर अँगल P कॉन्ग्रुएंट अँगल R, सेक PQ कॉन्ग्रुएंट सेक RQ. सो प्रूव्ह दॅट ट्रायंगल PQT कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल RQS हे आपल्याला दाखवायचं आहे. म्हणजे याही ठिकाणी आपल्याला काय केलेलं आहे, त्रिकोणांची नावं दिलेली आहेत. आणि मग तिथूनच आपल्या उत्तराची सुरुवात करूया. इन ट्रायंगल PQT कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल RQS. म्हणजे या ठिकाणी आपल्याला रिमेनिंग पार्ट्स ऑफ ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट दाखवा असं म्हटलेलं नाही. म्हणजे आपलं उत्तर केवढं असेल एवढंच उत्तर असेल, हा भाग त्या ठिकाणी नाही आहे. तर लिहा मग काय दिलं इथं आता, अँगल P कॉन्ग्रुएंट अँगल R. त्यांनी जसं दिलंय तसंच आपण लिहूया.
angle P congruent angle R. So this is given. Then segment we have to given too. Seg PQ congruent seg RQ. This is also given. Okay, just like here side is common for both the triangle. Here also see PQT RQT RQS PQT RQS याच्यामध्ये हा जो Q कोण आहे तो दोन्ही मध्ये येतो का नाही, दोन्ही ट्रायंगलच्या नावामध्ये येतो का नाही पहा, PQT RQS. सो दिस Q इज कॉमन हियर. जसं इथं साइड कॉमन येत होती तसं इथं काय येतोय, अँगल कॉमन येतोय. हे आपल्याला शोधता आलं पाहिजे आकृती पाहून. तर इथं लिहा अँगल PQT कॉन्ग्रंट अँगल RQS. सो दिस इज कॉमन अँगल. दोन्हीमध्ये सामायिक कोण आहे हा, जसं इथं सामायिक बाजू होती तसं इथं सामायिक कोण आहे. सो लास्टली वी राईट देअरफॉर ट्रायंगल PQT अँगल RQS. आता सांगता येईल का टेस्ट बघा बरं. इथं अँगल झालाय, याच्या पुढेच साईड झालेली आहे ही PQ आणि त्याच्या पुढेच अँगल झालेला आहे, म्हणजे अँगल साइड अँगल. कोणती टेस्ट बसते मग, ASA टेस्ट. सो राईट हियर ASA टेस्ट. सो इन दिस वे वी हॅव टू प्रूव्ह दॅट ट्रायंगल PQT कॉन्ग्रंट ट्रायंगल RQS. तर असा हा अतिशय सोपा आणि लहान 3.2 हा एक्झरसाइज आपला इथं या व्हिडिओमध्ये आपण संपवलेला आहे. तर याच्या पुढे असलेला महत्त्वाचे थिअरम आहेत. आता आयसोसेलेस ट्रायंगल थिअरम आहे, त्याचा एक करोलरी आहे, त्याचा कॉन्व्हर्स आहे, त्या कॉन्व्हर्सची पण करोलरी आहे. पण हे कॉन्व्हर्स आणि त्याची करोलरी जी आहे ती यावर्षी आपल्याला त्या कोविड-19मुळं सिलेबसमधून कट केलेली जरी असली तरी आपण ती काय करणार आहोत, घेणार आहोत. कारण पुढे त्याचा रिझन म्हणून बऱ्याच ठिकाणी वापर आहे. त्यामुळे आपण जाता जाता काय करूया, ती कॉन्व्हर्स आयसोसेलेस ट्रायंगलचा थिअरमचा सुद्धा आपण घेऊया. जरी तो परीक्षेतून तुम्हाला यावर्षी कट केलेला असेल तरी आपण तो घेऊया पुढच्या तासाला. ओके, थँक्यू.